सच कहूं वेख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ सुखजीत मान। डेरा सच्चा सौदा सरसा इस नाम तो हुण पूरा विश्व जाणू है। डेरा सच्चा सौदा वालों लगातार मानवता भलाई के कार्य किए जाते हैं। दुनिया दे विच किते भी कोई आफत आई होवे तां डेरा सच्चा सौदा की सतनाम जी ग्रीनएस वैलफेयर फोर्स विंग के सेवादार मौके ते पुजदे ने, अपनी जान नाल खेडदे ने ते दूजिਆਂ दी जान नूं बचाउंदे ने। सन 1947 विच बेपरवाह मस्ताना जी महाराज ने डेरा सच्चा सौदा सरसा की नींह रखी सी। उस तो बाद सन 1960 विच परमपिता सतनाम सिंह जी महाराज ने डेरे की गुरगद्दी संभाली। 23 सितंबर 1990 ਨੂੰ परमपिता सतनाम सिंह जी महाराज ने पूजनिक हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा नूं गद्दी ते विराजमान किया। उस दिन की कुछ होया, की कुछ गद्दी नसीनी दे दिन परमपिता जी ने बचन किए, उस सब के बारे में साडे नाल गलबात करने लिए मौजूद ने उस समय के सब दृश्य नूं अखी देखण वाले हाकम सिंह जी इंसा। स्वागत है जी तुहाडा सचखों चैनल ते। धन्यवाद जी। ते तुसी उस दिन नूं जो 23 सितंबर का दिन सीगा, 23 सितंबर 1990, हाँ जी, तुसी उस दिन दे अखी वेखण वाले गवाहां दे विचों हैगे हो। तुहानूं उस मौके नूं जिहड़ा मानण दा मौका मिलिया, हाँ जी, उस बारे दर्शकों नूं दसो कि किस तरह गद्दी नशीनी का जिहड़ा दिन सी पूजनिक हजूर पिता जी नूं गुरगद्दी ते विराजमान परम पिता जी ने कीता। हाँ जी, ये कोई लुकी छिपी गल नहीं, ये अटल सच्चाई है। साडी गड्डी अपनी गड्डी सी साडी जी, PV 03 66 जी, साडी गड्डी अपनी सम्मति की गड्डी हजूर पिता जी नूं लैण वास्ते गई। और इस दिन जो रस्म हुई परम पिता जी ने मैनू अंदर बुलाया। अंदर बुला के परम पिता जी ने बड़ा विस्तार नाल दस्सिया भी बेटा जिहड़ा ये काम कीता है ये कोई छोटा मोटा काम नहीं, बहुत जी। वड्डा काम है। परम पिता जी कहते भी सानू बड़े लंबे चिर तो भाल सी और ये बड़ा पक्का काम कीता है। असीं तुसीं पहलां की करना है, पहलां सानू छड्ड के आउणा स्टेज ते सेवा सम्मति वालिआं ने, फिर तुसीं इन्हां नूं लैके जाना है। जी, बड़े विस्तार दे विच गल कीती और जाण तो पहलां परिवार नूं भी कोल बुलाया परम पिता जी ने। पर परिवार नूं कोल बुला के सारियां गल्लां बातां कीतियां। मतलब हजूर पिता जी के परिवार में। हाँ जी, हजूर पिता जी के परिवार नूं बड़ी खुली गल कीती है, कोई ओहले वाली गल ही नहीं सी, स्पष्ट गल सी जी। और असीं पहलां मेरे नाल सम्मति वाले मैंबर है साडे सम्मति दे सारे जी, जोगिंदर सिंह जी नंबरदार नक्षत्र भुल्लर वगैरह, तो असीं पहलां परम पिता जी नूं स्टेज ते छड्ड के आए हैं, फिर हजूर पिता जी नूं लैके गए हैं जी। और असीं हर रस्म दे विच नाल है। ये कोई ओहले वाली गल नहीं, बड़े स्पष्ट शब्दां दे विच बड़ा साफ शब्दां च पिता जी आप खुद बोले आ पहलां स्टेज ते। और ये कोई ओहले वाली गल बिल्कुल नहीं जी। ये जिहड़ी चीज़ है पिता जी ने कहा भी ये एक इहो जी चीज़ नहीं भी कोई 10 बंदे मीटिंग कर लैण ते ये काम हो जे। ये रूहानीयत का काम हुंदा जिहड़ा। तुसी एक मीटिंग की गल कीती है, हाँ। ਇਹਦੇ वास्ते कोई मीटिंगां ਦਾ दौर ਚੱਲਿਆ ਜਾਂ किस तरह पूजनिक हजूर पिता जी दी परम पिता जी ने चोण करी? क्योंकि कोई सौखा काम नहीं सी, हाँ। एक गुरगद्दी देना कोई सौखा काम नहीं। कोई किस तरह चोण हुई एक शिष्य नूं इन्ने ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਹੋਈ है? वैसे तो जिहड़े संत महापुरुष हुंदे आ जुगो जुग इतिहास गवाह है इस चीज़ का जी, जिहड़ी उन्हां दी नज़र हुंदी है वो नज़र नूं कोई पकड़ नहीं सकदा जी, बहुत उच्ची नज़र हुंदी है उन्हां दी जी। और वो अपनी नज़र दे नाल देखी बैठे हुंदे आ। पर पहलां उन्हां ने मैनूं सद के गुफा दे उप्पर मैनूं कहा भी बेटा लिस्ट बना जिहड़े चंगे शहरां दे पुराने सत्संगी आ सब नूं इत्थे बुलाउण दी। मैं इत्थों लिस्ट बनवाई, लिस्ट बनवा के परम पिता जी ने सत्संगां शुरू करियां, मीटिंगां शुरू करियां जी। मीटिंगां शुरू करके परम पिता जी पुछदे सी, जिस दे विच सेवादार खड़े होकर यही गल कहिंदे सी भी अन्ना संजाखे नूं पिता जी की दस सकदा है जी। उन्हां दी सब दी मतलब इहो ही पुकार हुंदी सी। बहुत सारी गुफा भर जांदी सी ਜਦੋਂ मीटिंगां ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਸੂਝਵਾਨ बड़े पढ़े लिखे चंगी ग्रेजुएशन करी सी जिन्हां दी बड़े सियाणे बंदे मैं जिंदगी देखदा रहा जिन्हां दी दरबार दे विच बड़ी उच्ची सेवा है, वो ये बोल के कहंदे रहे भी पिता जी अन्ना संजाखे नूं की दस सकदा है, ये तुसीं जाणी जाणो। पर फिर भी पिता जी ने लगातार मीटिंगां कीतियां और लगातार मीटिंगां करन तो बाद
ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਿਨ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਔਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਉਦਾਸ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਛੇਤੀ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਂਹ ਫੜਾ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਆਏ ਨਹੀਂ ਵੀ 5-10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕੋਈ ਬਦਲੀ ਹੋ ਜੇ, 50-60 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਮਤਲਬ ਹਜੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਾਂ, 50-60 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਐਸਾ ਪਿਆਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ। ਔਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਦੀ ਦੇ ਬੈਠਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਅਜਮਾਈਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਡੀ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ, ਗੱਦੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਐਸੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ 10 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬੈਠ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਮਹਿਦੂਦ ਅਕਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਸ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਭਾਗਵਤ ਗੀਤਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਇੱਕ ਐਡੀ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਨੇ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀਵਦਿਆਂ ਮਰ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇ, ਪਾਸ ਫਕੀਰਾਂ ਬਈਏ ਹੋ ਜੀ। ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੋਇਆ ਸਮਝ ਕੇ ਹੁਕਮ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ, ਕਈ ਸਤਸੰਗੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਰਮਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਲ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ? ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ ਉਸ ਚੀਜ਼? ਉਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਵਾਇਆ ਹਜ਼ਾਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀ। ਹਜ਼ਾਰਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾ ਜੀ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਦੀ ਦੀ ਰਸਮ ਹੋਈ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਏ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੌਂਪ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਉਹ ਲਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਦਿਓ, ਔਰ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੜਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜੀਵ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੂੰ-ਚਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਭ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਵੀ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਉਹ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਵੀ ਕੇਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੋ ਬੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਸੜੀਅਲ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਧੂਣੀ ਹੋਰ ਤੁਕਦੀ ਹੈ ਲੀਡਰੀ ਵਗੈਰਾ ਦੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉਹ ਗਲਤ ਗਾਈਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੈਸੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਯੁੱਗਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿਕਦੀ ਬੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਕੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਇਹ ਜੀ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਡੇਰੇ ਦੀ ਜੋ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਜੀਵ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਆ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੌਰ ਤੇ ਗਏ ਆ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੱਟੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਣਾਉਟੀ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਿਕੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਇਹ ਰਸਮ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪਰਮਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਪੂਰਾ ਅਸੀਂ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੂਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਹੋਣ, ਜੋ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਈ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਸਮ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਕੋਲੇ ਖੜਾ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ।
ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੰਗੇ ਘਰ ਦਾ ਧੀ ਪੁੱਤ, ਰੱਜਿਆ ਪੁੱਜਿਆ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਉਹ ਰੂਹ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਧੁਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਰਮਾਏ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹਾ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਸਨ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਜੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸੋਟੀ ਸੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸੋਟੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਸੋਟੀ 2 ਵਾਰੀਆਂ ਥੱਲੇ ਮਾਰੀ ਜੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੋਟੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿ ਕਾਲ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਕੀਤੀ ਨੂੰ ਮੇੜ ਸਕੇ ਜੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜੀ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਹਸਤੀ ਭਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਧੁਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਔਰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹੈ ਕੋਈ? ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਸੀ ਸਾਰੀ ਦੇ ਸਿਰ ਨੀਵੇਂ ਸੀ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹਜੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹੀ ਕੁਝ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਜੋ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਲ ਰਹੇ ਜੀ। ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸੀ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਿਹਦਾ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਇਹ ਪਿਆਰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਡੀ ਸੀ, ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਹੀ ਲਿਆਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਸੀ ਜੀ। ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੰਮ ਹੋਏ ਹੈ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੰਮ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿੱਲੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਪੱਧਰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟਿੱਬਾ ਹੋਵੇ, ਅਗਲਾ ਕਹੂਗਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਚੱਕਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੁਪਨੇ ਵਾਂਗੂ ਚੱਕ ਕੇ, ਔਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ। ਚੱਕ ਕੇ ਟਿੱਬਾ ਉਥੋਂ ਖਤਾਨ ਲਏ ਔਰ ਖਤਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕੀਮਤੀ ਬਣਾਇਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣਾ ਵੀ ਘੱਟ, ਸੌਂਦੇ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਐਡੇ ਮਿਹਨਤੀ। ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਦਿਖਾਓ ਐਸਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਮੈਰਿਟ 'ਚ ਆ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਰਸਮ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਯਾਦਗਾਰ ਜੋ ਸੋਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਅੱਖੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਯਾਦ, ਦਿਲਚਸਪ ਯਾਦ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੰਗਤ ਨਾਲ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਯਾਦ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹਜੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਮਰਾ ਅੰਦਰ ਗੁਫਾ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਗੱਦੀ ਦੀ ਰਸਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪਏ ਗਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲ ਲਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, 5-10 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਮਗਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਹੌਲੀ ਕਦਣੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਗਰ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਹਾਕਮ ਸਿਆ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਕਮ ਸਾਹਿਬ ਕਰੜੀ ਚਾਹ ਪੀਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਚਾਹ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੜੀ ਚਾਹ ਪੀਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਚਾਹ ਬਣਵਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਦੇ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ ਬਹਿ ਕੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਔਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਮੰਗਵਾਈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਮੇਨ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੱਲੂਆਣੇ ਆ ਗਏ। ਬੱਲੂਆਣੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹਾਕਮ ਸਿਆ ਇੱਥੋਂ ਪਿੰਡ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਪਿੰਡ ਇੱਥੋਂ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਆਏ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੀਆਂ ਇੱਥੇ 2 ਭੈਣਾਂ ਬੱਲੂਆਣੇ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਤਾਂ ਧੂਮ ਧਾਮ ਨਾਲ ਆਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ, ਮੈਂ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮਹਿਦੂਦ ਅਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੀ ਜੀ। ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਗੇਟ ਮੂਹਰੇ ਖੜੇ ਸਾਂ, ਹਾਕਮ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਆਵਾਂਗੇ ਬੇਟਾ, ਧੂਮ ਧਾਮ ਨਾਲ ਆਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਚੋਲਾ ਬਦਲ ਗਏ। ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ
ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਧੂਮ ਧਾਮ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਬਠਿੰਡੇ, ਆ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਘਰੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤ ਸੀ। ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ ਨੂੰ, ਮੋਹੇਦਾਰ ਵਰਸ਼ਾ ਪਈ ਔਰ ਆਏ ਧੂਮ ਧਾਮ ਨਾਲ, ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਭਰਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਪੂਰਨ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਔਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਕਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸੁਣਾਵਾਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਹਜੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਵੀ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤੋਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਘੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਪੂਜਨੀਕ ਮੱਘਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗਏ ਆ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਕੇ ਹਜੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਬਤ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕਰਾਹਾ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਕਰਾਹਾ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਸਾਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਰੋਕਤਾ ਜੀ। ਰੋਕ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦਰਬਾਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਦਰਬਾਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਉਸੇ ਟਾਈਮ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆਏ ਤੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਸੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ ਵੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਖੋਲਤੀ ਜੀ ਵੀ ਆਹ ਰਸਮ ਹੈ, ਗੱਦੀ ਦੀ ਰਸਮ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋਏ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਫਕੀਰ ਨੇ ਬਚਨ ਹੀ ਕੀਤੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੋਈ ਤਰਵੈਣੀ ਦਾਸ ਸੰਤ ਸੀ? ਹਾਂ, ਉਹ ਸੰਤ ਤਰਵੈਣੀ ਦਾਸ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਰਵੈਣੀ ਦਾਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਇਮਾਨਤ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰੋਕਾਂਗੇ, ਜੇ ਸਵੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦਿਖਾਈ ਜੀ। ਮਨ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ, ਮਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੋਕਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਨ ਹੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੱਸ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠ ਗਏ ਜੀ। ਛੋਟੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਸਨ ਜੀ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਾਲ ਸਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਬੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮਗਰ ਖੜੇ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਮਾਂ ਬਸ ਐ ਸਿੱਧਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਹੀ ਝਾਕਦੇ ਰਹੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਸੀ। ਦੋਨੇ ਗੁੱਡੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੀਆਂ, ਗੋਦੀ ਚੱਕੀਆਂ ਸੀ ਜੀ। ਕਾਕਾ ਵੀ ਗੋਦੀ ਚੱਕਿਆ ਹੀ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਇਨਸਾਨੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਸੋਚੀਏ ਤਾਂ ਬੜਾ ਭਾਵਪੂਰਤ ਉਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਮਾਹੌਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੀ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌੜ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕਰ ਲੂਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਧੀ ਪੁੱਤ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੀ ਸੀ। ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਇਹ ਤਾਕਤ ਤੁਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਕੰਨੀ ਸੁਣਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਉਹ ਪਰਪੱਕ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਜਮਾਂ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ, ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ। ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਦਾਸੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਤ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੁਲਾ ਲਓ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਵਰਤ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਅੱਛਾ। ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ, ਇੰਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਇਮ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਜੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੁਝ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਅਣਸੁਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਕੰਨੀ ਨਾ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੱਚ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੇ? ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ। ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਮੇਰੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਵੀ ਅੱਖੀਂ ਔਰ ਅਜਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਸੇਵਾ ਸੰਮਤੀ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਤੌਰ ਸੇਵਾ ਸੰਮਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੇਨ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਰਪੱਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਮਲੰਮਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ, ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਨਿਰੋਲ ਜੀ। ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੀ ਅੱਜ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ
ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸੰਗਤ ਬਿਲਕੁਲ ਅਡੋਲ ਖੜੀ ਹੈ, ਪਰਪੱਕ ਖੜੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਅਨਸਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਯਾਰ ਬਣ ਗਏ ਜੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਮਤਲਬ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਐ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਵੋ। ਅਜਮਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਐਸੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਤੇ ਅਟੱਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜੀ। ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਤਸੰਗੀ ਕੀ ਕਰੋੜਾਂ ਸਤਸੰਗੀ ਨੇ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੁੱਛੀਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਹਟਾਂ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬਰਨ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਕਾਲ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹਰੀ ਦਾ ਮੰਦਰ, ਕਾਲ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੌਣ ਬਚਾਵੇ। ਕਈ ਸਤਸੰਗੀ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਬਣ ਕੇ ਬੜੀ ਉਸਤਤ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੋ, ਉਹਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬਣਾਈ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੋ। ਜੋ ਦਰਬਾਰ ਚੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦਰਬਾਰ ਚੋਂ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਜੀ ਔਰ ਅਜਮਾਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਨੌਟੀ ਉਸਤਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਨੌਟੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਸਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 23 ਸਤੰਬਰ 1990 ਦੀ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਉਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਅਫਵਾਹਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਫੈਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। कैमरामैन मनप्रीत मान दे नाल सुखजीत मान। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।